Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. السادة والسيدات، أود باسمكم أن أرحب بالأستاذ حسن رشيد في هذا المركز ونشكره على قبوله إلقاء هذه المحاضرة في هذه الأمسية. استمعنا إلى كلمة رئيسة المركز حيث ذكرت بعض الجوانب البيوغرافية التي تخص الأستاذ الباحث حسن رشيد وزميل وصديق عزيز علينا منذ زمن طويل. أستاذ كما قلت رئيس أستاذ جامعة الحسن الثاني الدولة، مختص في علم الأنثروبولوجيا، ولن أجرؤ على إعطاء تعريف لهذا العلم، مختص في هذا العلم، وأبحاثه وكتبه حول المغرب في هذا الموضوع معروفة ومشهورة في الوسط الأكاديمي، سواء في الداخل أو في الخارج. الأستاذ رشيد يحاضر باللغات الثلاث، الفرنسية والإنجليزية والعربية، وفي جامعات ومراكز بحث وطنية وأجنبية عدة، عربية مغاربية أوروبية وأمريكية. والأبحاث التي قام بها وهي كثيرة وقيمة أهلته أن يدخل إلى الموسوعة الرقمية ويكيبيديا المعروفة. موضوع المحاضرة هو بعنوان لكتاب أصدره مؤخرا إيلوج دي زيدونتيتي مول، وله متعلق بالكتب تقريبا 8 أو 9 كتب في مجال اختصاصه. إيلوج دي زيدونتيتي مول دفاعا عن الهويات الرخوة أو الناعمة أو الهشة. لا سي نيجاتيف، الرخوة أو الناعمة. أنا ميمو سي نيجاتيف. الرخوة أو الناعمة هو عنوان مثير فعلا للكتاب، وموضوع سؤال الهوية الذي شد اهتمام الأستاذ منذ زمن طويل، وأنتج فيه الكثير وحضر فيه سواء في المغرب أو خارجه، وعالجه من عدة أوجه ومن منظور أنثروبولوجي مثير ومتميز، سواء من الناحية النظرية أو من الناحية الميدانية. اهتمام الأستاذ بهذا الموضوع مصدره هو اشتغاله في أبحاثه الأكاديمية والميدانية على سلوكيات وتصورات وقيم المغاربة في العالم القروي، حيث تسود الحياة القبلية. من ثم أثرت ويثير لديه اهتمام بالهوية الجماعية المغربية، بدءا بالقبيلة إلى الوطن وانتهاء بالنواة الشمالي كالعالم العربي والإسلامي. في الواقع سؤال الهوية الجماعية هو سؤال الساعة. سؤال الساعة كما قالت الدحرية في مداخلتها في كلمتها، سواء على مستوى المغرب في المغرب أو على مستوى العالم. المستوى المغربي أو في المغرب بدأت هذه المشكلات تطرح خصوصا منذ بداية التسعينيات، هي موجودة على كل حال. منذ بداية التسعينيات بدأت هذه المسألة تطرح بحدة نظرا لبروز المسألة الأمازيغية. والأستاذ في هذا الموضوع، موضوع المسألة الأمازيغية، مؤلف مفيد جدا صدر في 2006، مؤلف جماعي أعتقد أو تحت أيضا فيلم. من ثم بدأت تطرح مسألة في المغرب، بدأت تطرح مسألة تساكن التعايش
بين الهويات المتعددة وانصهارها في الهوية الوطنية. مؤخرا بدينا نسمع ظهور مهم جدا في المغرب، ظهور مؤشرات أو إرهاصات للتعبير عن هويات متجددة أو جديدة على المغرب. مثلا قول بأن هناك من يعتنق المسيحية ومن يعتنق ديانات أخرى ويريدون أن يعبروا عن أنفسهم ويجتمعوا يعني والاعتراف بهم على هذا الأساس. هذه أشياء تطرح بحدة على الهوية الجماعية المغربية. ومن مؤشرات أهمية هذا الموضوع هو دستور 2011 الذي في ديباجته عبر عن انشغال المغاربة بهذا الموضوع، بحيث نص على ما يسمى بمقومات الهوية الوطنية المتعددة: العربية، الإسلامية، الأمازيغية، الحسانية، العبرية. ويطرح مسألة التعدد والانصهار في هوية وطنية موحدة. أما على المستوى العالمي فكما نعلم أصبحت الهوية معطى مركزي في العلاقات الدولية منذ نهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية والحروب التي اندلعت بعد ذلك في آسيا وفي البلقان وفي إفريقيا، وكلها كانت حروب عرقية، دينية، ثقافية، قومية، التي حلت محل الصراعات الإيديولوجية الكبرى. الآن هناك صراعات الإيديولوجية مرتبطة بالهوية. قبل كانت الصراعات بالايديولوجيات مرتبطة بالمستقبل العالمي، مستقبل المجتمعات، مستقبل الإنسان، مستقبل إلى آخره. فإذا تغير الباراديم، ورأينا ذلك من خلال أيضا تصادم في إطار العولمة بين الثقافات، خاصة بين الإسلام والغرب، وهو ما عبر عنه عالم السياسة الأمريكي الراحل صامويل هانتنغتون بدون شك في كتابه صدر في منتصف التسعينيات صدام الحضارات، ويطرح بحدة مسألة الهوية والبنية على الدين. كل حضارة إلى وأعطى نواة دينية، عرفها بنواة دينية معينة. إذا مسألة الهوية مسألة سؤال الساعة. انشغل الأستاذ رشيد، واعتذر عن الحضور، انشغل الأستاذ رشيد في مسألة الهوية في الواقع ليس انشغالا أكاديميا صرفا كما يقول في كتابه، ليس انشغالا فقط للمعرفة والفهم، ولكنه انشغال أيضا انشغال مواطن مغربي يهمه التفاعل الإيجابي والخلاق بين الفرد والجماعة. فبقدر ما هو يؤمن بالهوية الوطنية المغربية، بقدر ما يقر بتعدد روافد هذه الهوية الداخلية، سواء كانت داخلية أو خارجية. روافد التي تأتينا من الداخل وتأتينا من الخارج. وبقدر ما يؤمن بضرورة التعايش والتساكن فيما بين هذه الروافد، بقدر ما يؤمن أيضا بضرورة الاعتراف للفرد بحريته في حمل واختيار الهويات المختلفة التي يريد دون تحريم أو سيطرة. من ثم جاء كتابه دفاعا عن ما سمى بالهويات الرخوة أو الناعمة أو المتسامحة أو المنفتحة، في مقابل الهويات الصلبة المنغلقة والشاملة. بالتالي نستمع إليه لنرى ما سيضيفه وما يعني يبينه من مسائل خاصة بهذا النوع من الهويات التي نسميها بالهويات الرخوة أو الناعمة. يتفضل أستاذ مشكور. Bien. Je laisse de côté la question de la langue. Ça nous mènera plus loin.
ça mènera plus loin. Je tiens tout simplement à remercier le centre Mohamed Belhassan Ouazzani et tout le personnel qui œuvre au nom de ce centre. Je remercie vivement mon collègue et ami Abdelwahab Almi pour sa présentation à la fois courte et sympathique. Donc, voilà, il y a que les identités soient d'actualité, donc c'est à la limite un pléonasme. On le vit chaque jour. Maintenant, qu'est-ce qui a poussé un auteur à travailler sur les identités? Comment un auteur, à un moment donné de sa carrière biographique, à un moment donné de sa carrière d'enseignant, choisit un objet pour étude. Le problème est assez complexe. Lorsque je parle d'éloge, ça se voit que je ne suis pas objectif, je n'ai pas voulu être objectif au sens d'un chercheur objectif, comme je l'ai fait dans mes livres, sur les identités amazighes, nationales, tribales, etc. Définir ma position est très important au départ. Je ne suis pas intellectuel au sens d'un rôle spécialisé, d'un rôle avec des obligations quotidiennes, d'un rôle avec des obligations de diffusion de l'information, de l'idéologie quotidienne. Je respecte ce rôle et nous avons besoin de ce rôle, mais je ne le suis pas. Je ne le suis pas parce qu'un chercheur doit s'asseoir davantage chez lui, il doit être beaucoup plus à l'université qu'ailleurs. Mais je dis que de temps à autre, le chercheur, qui doit être objectif, qui doit un peu respecter les règles de l'art académique, les règles de l'art scientifique, de temps à autre, il vit, il est citoyen, il est membre d'une communauté, de temps à autre, il peut dire ce qu'il pense de certaines questions qui sont très importantes dans l'espace public et pour l'espace public. Je l'ai fait pour la langue et l'identité amazigh, je l'ai fait pour la sacralité royale, lorsque, souvenez-vous, en 2011, on a commencé à parler de la sacralité du roi. Je suis intervenu dans le débat, le texte est déjà publié, 2012, et je l'ai fait plusieurs fois, mais je l'ai fait également pour les identités collectives. Donc le chercheur prend la casquette de l'intellectuel de façon éphémère. Je ne suis pas intellectuel, mais je me permets de prendre la casquette de l'intellectuel, de jouer le jeu de l'intellectuel, pas l'intellectuel généraliste. Pas l'intellectuel qui va parler un jour de l'Afghanistan et le lendemain des îles Caraïbes. Je n'appartiens pas à cette catégorie. Ils ont joué le rôle. Il était obligatoire qu'ils le fassent dans les années 40, 50, etc. Mais je pense, même en Europe, maintenant, la tendance est d'instruire les dossiers. Un chercheur instruit un dossier. Et il l'instruit à partir de son expérience. Bon, il y a plusieurs questions sur lesquelles je ne peux pas dépasser le niveau d'un citoyen relativement informé. Et donc, quand on me dit « qu'est-ce que tu penses de ceci ?» je dis « je ne suis pas très intéressant par rapport à ça. » Mais peut-être, je trouve l'esprit mis à part, peut-être que je serais intéressant pour les questions sur lesquelles j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années, le sacré, la sacralité, le pluralisme culturel et les identités collectives. Donc voilà un peu ma position, c'est de prendre part dans un débat public, dans un espace public, mais à partir d'une expérience académique. Je ne plonge pas sur des questions sur lesquelles j'ai très peu travaillé. Alors, l'identité, ça a été dit plusieurs fois, c'est un mot galvaudé, c'est des fois même un mot banni par certains intellectuels. Il n'y a pas à utiliser le mot identité.
l'identité en tant que concept peut être discutable entre des chercheurs, que ce soit l'identité individuelle ou l'identité collective. Mais ce n'est pas aux chercheurs de fermer le débat, ce n'est pas à moi de dire la question de l'identité, les secondaires ou pas secondaires. Il y a l'espace public, il y a des questions qui se posent, il y a des gens qui disent le rouillé. Soit je ferme les yeux et je dis bon, ces gens-là disent n'importe quoi, l'identité n'existe pas. Soit je prends acte et je dis bon, si les gens se tuent et tuent pour l'identité, c'est que c'est sérieux. Et c'est une question très sérieuse. Maintenant, est-ce que ma conception de l'identité épouse celle que revendiquent d'autres? Ça, c'est un peu le sujet de mon livre. Alors, commençons par l'identité d'abord lorsqu'il s'agit d'individus. Quand est-ce qu'on parle d'identité par rapport à l'individu? C'est lorsque le soi est supposé être constant dans différentes étapes de la biographie de cet individu. C'est-à-dire, on suppose que Hassan al-Shir qui avait 10 ans, Hassan al-Shir qui avait 20 ans, Hassan al-Shir qui a 40 ans, et maintenant plus de 50, plus de 60, a une même identité. Et donc, il y a une constance dans sa vie, dans sa biographie, qui fait qu'on va désigner telle personne, on va lui dire, elle a une identité individuelle qui est différente de celle de son frère, de son père, de son voisin, de son collègue, etc. Ce n'est pas mon sujet. Moi, mon sujet, c'est quand on invite un individu à lui dire « tu vas taire ton individualité parce que tu vas intégrer un groupe et c'est l'identité de ce groupe qui prime et qui importe. » C'est un peu l'inverse, c'est-à-dire ce que toi tu défends en tant qu'individu, en tant que personne, tu dois y renoncer lorsque tu intègres un groupe. Nous avons toujours cette dialectique différence-similitude. Je suis Hassan al-Shir, je suis différent de Mohamed, de Abdouhab al-Almi, de Mohamed Bouqit. Tout le monde peut comprendre ça. Mais à un moment, nous sommes marocains et donc nous sommes invités à dire bon, tu n'es plus Hassan al-Shir, tu n'es plus Mohamed Bouqit, tu n'es plus Abdouhab al-Almi. Vous êtes obligés de renoncer à ce qui vous est individuel pour vous intégrer dans un sac qu'on va appeler Maroc, ou Amazir, ou Arabité, ou Islam, ou Chiisme, etc. Et la question qui est très classique en anthropologie ou en sciences sociales en général, c'est quel est le rapport entre l'individuel et le collectif. C'est ça ma question. Lorsque je rentre dans ce cercle-là qu'on va appeler marocain, ou amazir, ou arabe, ou musulman, qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce qu'on m'impose et qu'est-ce que je dois imposer en tant qu'individu? Donc la question, encore une fois, c'est la place de l'autonomie des individus dans les conceptions identitaires, quelles qu'elles soient. La question que je me pose lorsque je vais analyser l'arabisme, ou l'amazirisme, ou le nationalisme marocain, ou autre idéologie identitaire qui m'est proche, ou qui ne l'est pas, peu importe, c'est de dire quelle est la place de l'individu dans cette identité. Et vous voyez que la question n'est pas une question de contenu. La question, pour répondre à cette question, il ne s'agit pas d'étudier la culture amazigh, ou l'identité amazigh, ou l'identité arabe, ou l'identité islamique, etc. Il s'agit d'identifier des formes identitaires qui n'ont rien à voir, ou qui ont très peu de choses à voir avec les contenus. Et ce que j'ai proposé comme un peu grille, un type d'identité, ça a été dit tout à l'heure, c'est un peu le titre du livre. Il y a les identités molles, soft, et les identités dures. Et ces identités, ces deux types d'identités sont déclinés à partir de 3 formes que j'essaierai d'analyser avec vous très rapidement.
La première forme, c'est l'identité exclusive par opposition à l'identité composée au pluriel. Et quand je dis identité exclusive, j'ai utilisé des formules très simples dans le livre pour que le lecteur et la lectrice, ou les lecteurs et les lectrices me suivent. Dire que une identité est exclusive, hasriya, non, je dirais hasriya, et puis c'est mon problème. Non, déjà c'est hasriya, exclusif. La conception univoque, exclusive, ou hadiya, exclusive, impose de ne se réclamer que d'une seule identité. Il faut être X. Vous pouvez dans X mettre ce que vous voulez, amazir, arabe, basque, européen, peu importe. Et rien que X. Et ces identités existent. Ces formes existent. Et je donne plusieurs exemples, je n'aurai pas le temps de donner tous les exemples que j'ai donnés. Et j'étais relativement assez démocratique pour dire, bon, pour chaque expression, voilà, les arabistes offrent une illustration, les amazirs offrent une illustration, les islamistes offrent une illustration. Pour ne pas dire qu'il y a, lorsque un islamiste comme Saïd Qutb dit votre nationalité, la nationalité le credo, la nationalité du musulman, c'est son credo, et qu'il nie toutes les identités tribales, confrériques, autres, peu importe, arabes, culturelles, autres que l'islam, nous sommes devant une identité à la fois univoque et exclusive. Nous la trouvons chez les arabistes. L'arabisme ne peut pas être réduit à cette forme, mais nous trouvons cette forme chez les arabistes au moment où vous êtes arabe et basta. Parler des Kurdes, vous parlez des Berbères, vous parlez de ça, il faut parler. Vous êtes arabe aussi. Les amazirs également, vous avez, c'est marginal dans les différents cas, mais bon, ça existe, où vous êtes amazir et uniquement amazir. Pas d'arabité. Et même lorsque vous dites musulman, vous êtes un musulman amazirisé. On a berbérisé l'islam. Même l'islam, il est intégré, il est amazirisé. Et le grand cercle, c'est l'amazirité et pas l'islam. Et l'arabité, elle est exclue. Donc nous avons ce type de conception exclusive et univoque. Et on ne fait pas attention. Des fois, même dans un langage très ordinaire, sur le foot au Maroc, on les trouve. C'est pourquoi l'étude sur la forme est très importante. On fait beaucoup attention au contenu. Puisqu'il est amazir, tant pis, quoi qu'ils disent, je suis complice de... Non. À un moment, même si tu es amazirophone, même si tu es amaziromania, etc., non, pas amaziromania, mais juste amazirophone, même si tu revendiques ton amazirité, lorsqu'il y a une forme exclusive de l'amazirité, tu dois dire non, je dois dire non. Ça n'a rien à voir avec le contenu. Idem pour l'islam, ce n'est pas parce que vous êtes musulman, je vais un peu fermer les yeux sur la définition univoque de l'islam. Donc nous avons cette manière d'exclure l'autre, j'ai dit bien, dans des formes très ordinaires, comme le foot, comme les cérémonies de mariage, où on m'a rapporté, dans telle cérémonie, sans aller dans le détail de la chose, mais vous pouvez deviner telle cérémonie, il est de tel groupe, d'accord? Et lorsque vous introduisez Tral, par exemple, on va vous dire, bon, ça c'est facile. Les Berbères ne doivent pas introduire, ne doivent pas faire. Ça, ce n'est pas idéologique. Ce n'est pas cette autres qui a dit. C'est des gens comme ça, dans des cérémonies, qui sont en train de discuter est-ce que ceci est amazir ou facile. Donc, ces formes existent sous des formes ordinaires. Ça peut être également, il y a que
il n'y a qu'un entraîneur marocain qui peut comprendre la mentalité des joueurs marocains. Dans la radio, on écoute plusieurs fois. Faire attention à ces formes, c'est tout simplement dire qu'à un moment, lorsque ce type d'identité est idéologisé, cette forme est idéologisée, elle devient belligérante, elle devient violente. La différence entre ces gens-là sympathiques qui sont en train dès cérémonies de mariage en train de dire est-ce que le tambour est berbère ou africain, est-ce qu'il faut l'intégrer ou pas, c'est sympathique, d'accord, c'est une personne. Mais ce qui est grave, c'est que lorsque les identités, toutes les identités sont idéologisées, ils deviennent, ou elles risquent, ils sont potentiellement belligérantes et potentiellement. C'est un gap, c'est un pas. Les identités ont toujours existé au Maroc. La référence aux identités sans utiliser le mot houïa, même les nationalistes n'ont pas utilisé le mot houïa à ma connaissance. Ils ont utilisé le concept de charsia. Donc houïa, c'est un mot très très récent, c'est peut-être 6 décades, quelque chose comme ça, si je peux toujours me tromper là-dessus. Pas me tromper, c'est-à-dire ne pas rater quelque chose. Donc on parle de charsia, mais pas de houïa. Donc le mot houïa est très récent. Mais le mot est récent, le phénomène est très ancien. Vous n'avez qu'à regarder les noms traditionnels des Marocains, vous allez trouver les noms de tribus, de confréries, de métiers, de beurs, etc., ou de cités. Les noms les plus traditionnels, oubliez Rachid, ça fait fantaisie de mon père. Mais mon grand-père avait des noms de tribus, donc Zguini, Harari, etc. D'accord. Donc, les identités existaient, soit par rapport à une tribu, soit par rapport à une cité, soit par rapport à une confrérie, soit par rapport à une handa, à une corporation. Les noms étaient souvent, voilà, les 4 grands cercles. Ils étaient implicites, c'est-à-dire que leur fonction était une fonction pratique. Avec l'idéologisation, la question vont se poser par la suite les idéologues, les intellectuels, de façon des fois très saine, des fois violente, c'est qui sont nous? Les Marocains ont commencé à se poser cette question à partir des années 20, de façon explicite, régulière et continue. Vous pouvez toujours me dire, oui, il y a Hayy Maghariba dans ceci, il y a Hayy Maghariba dans cela, il y a quelqu'un qui s'est considéré comme Maghribi dans tel. Mais de façon régulière et continue, idéologisée et organisée, c'est à partir des années 20. Et surtout à partir des années 30. Donc il y a un processus d'idéologisation qu'il faudra analyser. Comment on passe de musulmans à islamistes, de Cheikh Zayani Rifi à Maziriste, de arabe, quelqu'un qui parle arabe, qui est arabophone à arabiste, et ainsi de suite. Exactement comme comment un Marocain, jeune Marocain, dans les années 60-70, devient marxiste. C'est le même processus. Comment des gens qui vivaient de façon implicite des identités vécues revendiquent de façon explicite et à partir d'idéologies auxquelles ils adhèrent des identités qui peuvent être exclusives mais qui peuvent être autres. Donc voilà le processus que j'essaie un peu d'interroger, que j'ai interrogé dans d'autres livres par rapport à la religion, par rapport à comment on devient islamiste, comment on passe de religion à idéologie, comment on passe d'islam à islamisme. C'est très important, mais je ferme cette parenthèse. Donc, identité univoque, il est opposé soit à identité composée, ça c'est le minimum, 2 identités, soit à l'identité plurielle. Donc, identité composée, vous avez également des islamistes, pas des islamistes, des salafistes, des réformateurs, comme Mohamed Abdou, comme Rachid Rida, je parle tout à l'heure de Qutb, c'est Qutb, mais avant,
il y avait une place pour la patrie. C'est-à-dire que vous êtes musulman, mais égyptien. Et les Égyptiens sont musulmans et coptes. Et ils le disent de façon explicite. Là, nous n'avons pas une identité univoque, ce sont toujours des salafistes, des idéologues de la religion, des réformistes, mais qui laissent une place à la patrie. Alors que et ceux qui vont venir par la suite, tout ce qui est nationalisme, tout ce qui est nation jusqu'à présent, les Daesh, toutes les idéologies un peu exclusives, pour elles, les frontières nationales sont des frontières, on va dire, inscrites dans des conceptions d'idéologie hérétique, pour ne pas dire autre chose. Alors, il y a une place pour la nation. La majorité des nationalismes au Maghreb et ailleurs ont laissé une place à la religion. On laissé une place à la nation et à la religion. C'est pas le nationalisme, le salafisme, pardon. Le salafisme au Maroc et au Maghreb a laissé une place à la fois à la religion et à la patrie. La patrie et... Donc nous avons une identité composée. Les identités plurielles, c'est beaucoup plus récent. C'est grâce à plusieurs intellectuels. Je citerai Abdelkader Khatib parce que c'était l'un des précurseurs d'une conception plurielle de l'identité, mais il y en a plusieurs, il y a d'autres poètes intellectuels qui ont défendu la pluralité des identités. Nous sommes dans l'idéologisation toujours de l'identité, avec une autre question qui se pose et qui est inhérente aux identités plurielles en général, qu'elles soient composées ou. C'est une fois que vous dites, oui, vous avez le droit, comme le dit Salah al-Husri, vous avez le droit d'être arabe et marocain, d'être arabe et égyptien, d'être arabe et irakien. Nous n'avons pas une conception exclusive de l'identité, nous avons une conception composée de l'identité, mais la question c'est comment hiérarchiser ces identités. Et là, l'individu n'a pas le droit de dire je veux être marocain puis arabe. Non, les arabistes vous disent vous devez être arabe puis marocain. Si vous voulez être arabiste, libre à vous si vous voulez. Donc vous n'avez pas de choix. Vous avez plusieurs identités, mais il y a toujours quelqu'un, un idéologue, un intellectuel qui va vous dire voilà la manière de les hiérarchiser. Alors, l'arabité d'abord. Donc vous devez revendiquer votre arabité et par la suite votre. Ce n'est pas si autoritaire que la conception univoque. On ne vous laisse pas le choix, vous n'avez qu'une identité, mais là également le choix de l'individu est très limité. Il y a quelqu'un qui pense à votre place, qui va vous dire voilà comment il faut classer vos identités. Pour la deuxième forme, qui est également, pour simplifier les choses, donc les choses ne sont pas si binaires que ça, il y a une anthropologue britannique, Mary Douglas, qui dit à ses lecteurs, chaque fois que quelqu'un vous propose une opposition binaire, méfiez-vous. Donc vous devez vous méfier de ce que je dis. Donc il y a des oppositions binaires, ce n'est pas si simple que ça, mais bon, c'est un point de départ, c'est comme les esquisses, on essaie d'avoir une image relativement floue pour un peu construire par la suite. Alors, l'idéologie, le deuxième type de forme, c'est les idéologies, les identités prescrites et les identités acquises. Bon, en anthropologie, le statut acquis, le statut prescrit, c'est presque le b.a.-ba de la description d'une société moderne ou d'une société traditionnelle. Le statut prescrit, en gros, c'est le statut hérité du père et des parents. Le statut acquis, voilà, je suis berbère, j'ai un an à Rachir, je l'ai hérité de mon père. Le statut acquis, c'est professeur universitaire que je n'ai pas hérité, que j'ai acquis.
grâce à l'école, grâce à la société dans laquelle je vis, etc. Et là également, lorsqu'il s'agit d'identité, vous avez une conception héritée, prescrite de l'identité. Le Torah, l'Ajdad, les ancêtres, le sang, le dam, etc. Bon, vous êtes là, et vous n'êtes qu'un petit corps qui est traversé par une histoire millénaire ou qui est présentée comme millénaire. Et donc, là également, lorsqu'on hérite, on n'est pas libre. Lorsque vous héritez d'une identité, vous n'êtes pas libre. Vous l'héritez, et vous faites avec. Le problème se pose pour les identités acquises. J'ai parlé tout à l'heure d'islamisme, d'amazirisme, d'arabisme. On ne n'est pas arabiste. On ne n'est pas amaziriste, on ne n'est pas islamiste. On peut naître musulman, on peut naître berbérophone. Votre mère va vous parler en berbère à l'âge de... Ça, on peut. Mais la conversion idéologique et les identités idéologiques sont toujours acquises. La différence, c'est que des fois, on les présente comme acquises, et des fois, on les présente comme étant éternelles. Les nationalistes marocains ont présenté la nation marocaine comme étant éternelle. Elle a existé d'eux. Alors qu'ils venaient de la créer, ils étaient les créateurs de la nation marocaine. C'est eux qui ont créé la nation marocaine. Il y avait des Marocains, sous différents cercles, mais il n'y avait pas de nation marocaine. Les critères, vous pouvez prendre les fêtes, le calendrier de fêtes des Marocains, vous n'allez pas trouver une fête nationale avant Eid al-Hajj de 1933. Vous pouvez trouver des fêtes religieuses, des fêtes confrériques, des fêtes locales, des fêtes tribales, des moussins, tous les calendriers filahi ou calendriers musulmans, et vous n'allez pas trouver une fête célébrée selon le calendrier grégorien. La première fête nationale, c'est la fête du trône. Donc elle a participé, la personne qui porte le nom de ce centre. D'accord? Donc, les gens peuvent créer des identités, acquérir des identités et les présenter comme étant anciennes et éternelles. Et ça, c'est également une conception qui limite l'autonomie de l'individu. Les identités peuvent être acquises, mais présentées de façon prescrite. Mais des fois, on peut vous dire tout simplement, non, vous ne pouvez être que ceci. La conséquence des identités prescrites, héritées, si vous voulez, la conséquence, c'est que ce n'est pas de dire je suis marocain, j'ai le droit de ne pas être marocain. Ça, c'est une possibilité. Mais même le fait de garder et dire oui, je suis marocain, je suis amazigh, je suis arabe, je suis musulman, je suis cheikh, je suis ceci, je l'ai hérité, mais vous n'avez pas le droit de me dire comment je dois le concevoir. Je ne suis pas obligé de concevoir la marocanité telle que les nationalistes l'ont conçue, ou telle que la monarchie la conçoit, ou telle que telle partie la conçoit, ou telle que mon père ou mes arrière-grands-pères l'ont vécu. Donc il ne s'agit pas uniquement de dire qu'il y a une identité nouvelle, un label nouveau, mais des conceptions nouvelles du même label. Vous pouvez toujours porter le même brand, le même badge, en gros, mais avoir un rapport différent à ce badge. Il ne s'agit pas de dire, bien sûr, les identités sont limitées, à moins d'émigrer, d'aller au Canada ou d'aller ailleurs, et avoir d'autres identités nationales. Les identités, la liste des identités sont limitées. Mais ce qui est illimité, ce sont les conceptions que nous pouvons avoir de ces identités. Exclusives, héritées, prescrites, composées, et ainsi de suite. Et c'est là où l'individu, c'est là où vous, moi, et le reste des gens qui composent un peu ces espaces publics, qu'on appelle le Maroc, c'est là où le débat. Rien n'est prescrit. Ne viens pas me dire l'architecture marocaine c'est ceci, ou l'urbanisme musulman c'est cela, ou la culture amazigh c'est ceci. J'ai le droit de discuter
et de dire mon point de vue sur cet héritage. Vous n'avez pas à me dire c'est intact, voilà, ça va passer, ça va tout traverser. Et puis, non, on s'arrête. J'ai le droit de dire ce qu'est la mazérité. Il n'y a pas d'héritage qui s'impose. Il y a un héritage. Les Jama'a, c'est le symbole chez les nationalistes, chez les berbéristes, chez les gens de gauche. Pour une fois, il y a une complicité, on va dire complicité plutôt. Et complicité, la Jama'a, c'est le symbole de la démocratie, c'est le symbole de la corporatisme, c'est le symbole de ceci, etc. Puis les intellectuels, maintenant, la Jama'a où il n'y a que des hommes, excusez-moi, je ne marche pas. Ça ne correspond pas à mes valeurs. La Jama'a, oui, bon, l'histoire, c'est ceci, mais maintenant, à partir de maintenant, il faudra que la Jama'a laisse une place aux femmes, aux jeunes, parce que les jeunes sont également exclus de la Jama'a. Il n'y a que des. On parle un peu d'oligarchie. Les jeunes parlent des porteurs de turbans pour les critiques. Donc voilà, vous avez. La question de l'héritage est très complexe lorsqu'il s'agit de l'identité. Vous avez les deux conceptions. Donc, la passivité, vous êtes passif, vous héritez de votre identité, vous n'avez rien à dire, ou vous avez quelque chose à dire, quel que soit votre mot, quelle que soit votre conception. La troisième forme, et je m'excuse d'être un peu rapide et un peu lapidaire, mais je profiterai de la discussion par la suite. La troisième forme et la troisième opposition binaire, elle oppose la conception totalitaire de l'identité et la conception sélective. La conception totalitaire, ce sont des conceptions qui imposent à leurs adhérents de façon systématique et quasi quotidienne les choses à faire et à ne pas faire. Ce n'est pas exclusif des identités. Les idéologies totalitaires, on les connaît, ça peut être communiste, il peut être. Donc il y a des idéologies politiques, ce n'est pas exclusif aux identités collectives telles que je les définis. Donc, conception totalitaire, je l'oppose à la conception sélective, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de porter un badge identitaire pendant 24 heures, pendant 7 semaines, pendant 66 jours, 65 jours. Vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez manifester votre marocanité, amazirité, arabité, islamité dans des contextes précis. C'est-à-dire, vous avez droit à ce que j'appelle le répit identitaire. Vous pouvez vous reposer, oublier votre marocanité, votre islamité, être vous-même, tout simplement. D'accord ? Donc vous avez une conception totalitaire qui va vous dire, bon, voilà, pour être marocain, il faut... Vous savez, maintenant, on oublie, parce que pantalon sous la djellaba posait problème dans les années 30 au Maroc. Donc il y a, quand on parle de totalitaire, c'est que toutes les identités, je le dis, je le répète, toutes les identités sont impératives. Donc si vous voulez être libre, mais vraiment au sens propre du mot, c'est de ne porter aucun label. Toutes les identités sont impératives. La seule différence, c'est certaines le sont de façon totalitaire. Vous êtes communiste, rappelez-vous, je l'ai écrit pour ne pas un peu réduire les identités totalitaires uniquement à l'islam, à l'arabité et à la mazérité. Je l'ai écrit. Le communisme, dès les années 20, devait inventer des cérémonies d'enterrement laïques, des baptêmes laïques, et ainsi de suite. Donc vous êtes communiste, vous n'avez pas à célébrer les cérémonies à la catholique, à la chrétienne, ou à la juive, etc. Donc, totalitaire, c'est un peu ça. Vous avez remarqué, moi j'étais en Égypte dans le milieu des années 90, et j'ai dit, bon, voilà, on doit s'attendre à ça. On doit s'attendre à cette frénésie de la religion
où les gens vont dire, voilà ce qu'il faut dire lorsque vous êtes dans telle situation, lorsque vous allez frapper la porte du voisin, lorsque vous allez voyager, lorsque vous allez sortir de ceci, lorsque vous allez rentrer de cela. C'est infernal. Que d'être X ou Y pendant 24 heures. Ne pas avoir un répit identitaire. Et les idéologies totalitaires, ils ont un effet. Donc les idéologies totalitaires ne le sont pas uniquement pour que, quand il y a une idéologie totalitaire exclusive, conçue de façon acquise, c'est la meilleure façon de maîtriser les individus. Toutes les fenêtres identitaires sont fermées. Vous avez un seul cercle, soit vous êtes communiste, vous êtes islamiste, vous êtes arabiste, vous êtes amazigh, et il est beaucoup plus facile de maîtriser des gens qui partagent une seule identité, de façon totalitaire, que des gens qui circulent dans plusieurs identités. Qui, à un moment, un amazigh va dire à l'arabiste, attends, ça je ne suis pas d'accord. Et l'arabiste va dire à l'amazigh, non, ça je ne suis pas d'accord. Lorsque les individus circulent, et ça c'est un peu l'idée que je vais développer tout à l'heure, j'anticipe un peu, l'idée de maîtriser l'idée de l'efficacité d'une conception identitaire se mesure à partir des 3 caractéristiques que je viens de définir. Il doit être univoque, il doit être conçu comme acquise, comme prescrite, même s'il est acquis, et il doit être totalitaire. Être marocain, être musulman le jour du vendredi avec cette djellaba, mais vous dire, bon, voilà, vous avez un habit noir à porter pendant toute votre vie, vous ne pouvez même pas changer de couleur, vous ne devez pas fumer, vous ne devez pas voir le cinéma, vous ne devez pas avoir la vidéo, voilà. Vous laissez un peu les idéologies totalitaires. Le dernier exemple étant dans l'État islamique. Alors, donc les identités molles, ou les identités dures, si vous voulez, ce sont les identités univoques, prescrites et totalitaires. Et je les oppose aux identités molles, qui sont ouvertes, qui sont sélectives, et qui sont contextuelles. Le mot contextuel est très important. Parce que des fois, on va dire, oui, mais voilà, comment on va faire? On va faire ce que les gens font de façon ordinaire. Les idéologies viennent rigidifier les identités. Les gens, au Maroc, il y a plusieurs études, certaines que j'ai signées, y compris mon grand-père auquel j'ai consacré un livre, parce qu'il était post-moderne, il était beaucoup plus post-moderne que moi, parce que lui, il a changé de nom selon sa biographie. Il a 3 ou 4 noms différents selon sa biographie. Lorsqu'il est imaginé, voilà, maintenant, j'aurais pu dire Baydawi, parce que mon père ne l'était pas. Il est venu, c'est un immigré, il est venu de... Pour moi, oui, je suis très important. J'aurais pu, si l'état civil n'existait pas, si les noms étaient portés parce que les gens voulaient que tu les portes, genre Bédawi. Et donc, l'identité contextuelle veut dire tout simplement que même l'identité plurielle ne satisfait plus. Parce que l'identité plurielle, vous avez une liste d'identités que vous devez porter. Avec l'identité contextuelle, personne ne vous dit quelle identité il faut porter. C'est à vous, selon le contexte, de dire, il y a des fois, je suis uniquement anthropologue. Et quand je suis à l'étranger, on me pose la question sur tel ou tel aspect de la politique marocaine, je dis, pourquoi vous me posez cette question? Je suis anthropologue. Marocain, c'est autre chose. Pourquoi vous me posez cette question? Là, je vous parle du sacrifice chez les Grecs. Dans la Grèce antique, vous me ramenez encore à ma nationalité. Donc il y a des contextes, il y a des fois où on peut être marocain, des fois on peut être amazigh. Je peux, pour ne parler que de moi-même, amazigh, mais des fois je peux être ni l'un ni l'autre.
Quand j'écoute le jazz, je suis qui? Donc, l'identité contextuelle, je défends ce point de vue, c'est l'identité la plus appropriée au vivre ensemble. Si on défend le vivre ensemble, tout à l'heure on a parlé des chrétiens, il y a des chiites, il y a d'autres. Si on défend le vivre ensemble, ce n'est pas uniquement comme à Londres, où il y a des écoles pour les Syrs, des écoles pour les chiites, des écoles pour les hindous, des écoles pour ceci. Ce n'est pas... Ça, c'est le pluralisme. Pardon? Communautarisme, ça c'est le pluralisme. On vous respecte. On respecte votre culture. Et donc là, sous prétexte de beaucoup de choses, on crée des ghettos identitaires. Alors que l'identité contextuelle, c'est que les gens circulent dans plusieurs identités. Et il n'y a que le football qui nous donne des exemples. Il n'y a que le football. N'est-ce pas, cher ami? Il n'y a que le football. Imaginez lorsque les identités étaient très dures au Maroc. Vous jouez dans une équipe depuis l'âge de 5 ans jusqu'à votre départ. Ça, c'était l'idéal, même pour certains nostalgiques aujourd'hui. L'idéal, c'est de rester dans l'équipe. Ça, c'est je ne vais pas dire que c'est des identités dures, mais c'est proche. C'est-à-dire quand vous avez un seul cercle, vous avez circulé dans un seul cercle, vous avez aimé une seule équipe, vous avez défendu un seul maillot dans toute votre vie. C'est infernal pour moi. Alors, lorsqu'il y a des joueurs qui appartiennent à des nationalités différentes et qui jouent dans une même équipe, j'ai pris Zidane comme exemple dans le livre. Français d'origine algérienne qui a joué dans une équipe italienne. Lorsque Zidane, en tant que Français, joue contre l'équipe algérienne, il va oublier son origine. Et il n'y a pas de problème. En tout cas, il n'y avait pas de problème. Lorsqu'il joue contre une équipe française, il doit mouiller son maillot et battre l'équipe française. Parce que dans ce contexte-là, il n'est pas français. Et des fois, on n'arrive pas à comprendre cela. Il y avait une anecdote en 1989, lorsqu'on voyage à Oran, qui était coaché par Saadane, l'Algérien, il était traité de traître. Khaïn. Donc ça vous donne l'exemple de... C'est à petite échelle, ça peut paraître banal, c'est que du foot, hein. Il ne faut pas faire attention. Non, c'est à partir de cela. Maintenant, lorsque quelqu'un ne partage pas avec vous la même chose, vous détraillez, demain vous pouvez dire, avec une idéologie X, parce que c'est le même mood. Oui, le même mood. Il faudra tout simplement changer le foot avec de la religion. Et vous avez le même mood. Donc il ne faudra pas négliger et sous-estimer. Bien sûr, il y a des choses positives. Lorsqu'un coéquipier, lorsqu'un joueur quitte son équipe, et qu'il l'affronte plus tard, vous savez, non, c'est devenu depuis une dizaine d'années, au moins, c'est devenu une norme de ne pas célébrer le but contre son équipe, son ancienne équipe. Ça atténue. Le fait que les gens circulent dans plusieurs identités fait que les joueurs brésiliens qui jouent en Espagne, lorsqu'ils vont rencontrer l'Espagne, ça ne va pas être aussi rigide que s'il y avait uniquement deux cercles qui se confrontent. Donc le fait de circuler atténue les tensions, atténue la violence des identités, et je pense qu'une manière un peu de défendre un autre vivre ensemble qui n'est pas uniquement le vivre ensemble de chacun à côté de l'autre, mais chacun circule dans les différents cercles. C'est-à-dire, je dois être présent, je ne sais pas, dans un musée, dans le conseil d'administration d'un musée juif, et ainsi de suite. Je peux multiplier les exemples comme ça. Donc, ne pas rester dans le chez-soi, au sens vraiment étroit du terme.
Voilà, donc, quand je parle d'identité molle, c'est tout simplement au sens de contextuel, au sens de flexible, et dans ce sens-là. Merci pour votre attention.